안녕하세요. 아이러브 아프리카 이창옥입니다. 아프리카 대륙의 나라들은 50여 개국의 나라들로 이루어져 있습니다. 그런데 이 아프리카 대륙을 지도에서 자세히 살펴보면 비슷한 공통점을 발견하게 되는데요. 이 많은 나라들이 대부분의 국경선이 자로 그은 듯 반듯하게 일직선으로 나 있는 것을 볼 수가 있습니다. 이것은 많은 나라들이 식민지 시절에 강대국으로부터 만들어진 국경선인데요. 지금도 지도에서 찾아볼 수 있습니다. 1990년 53번째로 나미비아는 독립국가가 되었는데요. 아프리카 대륙의 마지막 독립국가가 된 것입니다. 이로써 아프리카 대륙의 식민지 시절은 막을 내리게 된 것이죠. 마지막으로 독립국가가 된 나미비아. 과연 지금은 어떤 모습일런지요? 아프리카 남서부에 위치한 나미비아. 유엔의 도움으로 독립을 이룬 20여 년 전까지 남아프리카 공화국의 식민지였던 나미비아는 아프리카 대륙의 마지막 식민 국가였다. 그러나 독립한 후 발전을 거듭한 결과 수도인 빈투쿠를 중심으로 현대 문명이 자리 잡기 시작했다. 국회에서 낭합해주면 뭐 사람들 와서 자유롭게 쉬고. 국회는 어떻게 민주적으로 진행이 되죠? 네, 민주적으로 진행되고 대통령도 민주적으로 2번 선출됐고. 우리나라도 속국의 아픔이 있었기에 나미비아의 독립 이야기는 남이나라 이야기가 아니었다. 보세요. 네, 이분이 이제 호세 아쿠타코라고 이 나라 그 독립운동 하는데 아주 큰 기여를 한 이 아프리카 그 추장, 네. 흑인 추장 중에 한 명이에요. 나미비아 독립의 초석이 되었다는 추장의 모습과 솟구쳐 오르는 분수의 모습에서 묘한 공통점을 느끼고 있는 사이 나미비아에 대한 이야기는 이어졌다. 저기가 이제 1907년에 루터교회예요. 네. 루터교회인데 네네. 우리나라 평양 장대한교회 부흥운동이 일어났을 때 세워졌으니까 한 100년 된 거죠. 네네. 이 나라가 사실 그 기독교 국가예요. 네. 국교는 기독교지만 지리적인 상황에 열악한 환경 때문에 네. 미전 도종족이 있는 국가예요. 기독교와 토착 신앙의 영향을 동시에 받고 있는 나라 나미비아. 나는 나미비아 현지의 자세한 사정을 정확하게 알고 싶어 시의회를 방문했다. 시의회 관계자들은 내가 짐작했던 그 이상의 열악함들을 얘기하고 있었다. Our respected missioner It's a twinship for schools, the senior secondary schools, junior, and all our primary schools. When we was last year in Norway, we discovered that some schools in Norway have a twinship with a school here in Namibia, such as Chikoto Primary School, senior secondary school, but their grade 10 and 12 results every year is very high, very good. But our, which is very far in the remote area, and we have no any twinship with any schools outside or inside Namibia, our result is very poor. And we need a twinship for our schools so that we can assist our schools with technology, with mathematics, science, and et cetera, in various fields. So that we can have, our school can have exposure to other schools outside, which is where we get a twinship. 시의회를 나와 찾아간 곳은 바로 나미비아 기독교인들이 중심축인 기독교 연합센터. 이곳은 나미비아 전국에 흩어져 있는 기독교의 연합을 도모해 자립하는 것을 목표로 복음에 앞장서고 있는 곳이라고 한다. So
그러나 문명화된 도심과 달리 나미비아 외곽에는 토착 신앙의 영향 아래 살고 있는 원시 부족들이 많다고 한다. Yeah, we're here in Namibia as a Christian organization. And we're a networking organization right to this country, working among the people in this country. Of course, there is a need for the gospel to be spread right to this country, because it's, we could say, easier to do mission work within the cities. But it's more difficult when you go to the rural areas. They are far, we have long distances, and also very much challenges reaching the people. Many times it's long distances, but also to understand their culture, their language many times. So that's why it's important to come and stay among the people, to know them, also to know their needs. So that's why we appreciate many times when people come here, they've been introduced, like Joseph, for instance, been doing, and getting to know the culture and knowing the people so that they could trust him. 도시에 이분들이 다 이렇게 네트워크 형성이 돼가지고 그쪽에 이제 나미비아는 이웃 나라인 남아프리카 공화국의 지배를 받았습니다. 유엔의 후원으로 1990년 독립된 국가입니다. 그런데 다른 아프리카의 나라들처럼 유럽의 강대국으로부터 지배를 받지 않고 같은 아프리카의 이웃 나라로부터 지배를 받은 유일한 국가이기도 합니다. 어느 나라든 종교와 교육은 나라의 운명을 결정할 만큼 매우 중요한 것 같습니다. 나미비아 역시 종교 지도자와 교육의 지도자들이 모여서 나라의 발전을 걱정하며 노력하는 모습을 볼 수가 있었는데요. 지금 이 시간에는 나미비아 교육의 현장으로 찾아가 봅니다. 나미비아 수도 빈투크를 벗어나 나는 한낱을 달려야 하는 오콩고로 이동했다. 지구상에 얼마 남지 않았다는 원시부족을 찾아가는 길. 내가 타고 달리는 트럭은 여기저기 갈라진 다 망가진 고물 트럭이었다. 달리는 속력에 뒤질세라 갈라진 틈 사이로 붉은 먼지가 쏟아져 들어왔다. 오콩고 초등학교. 학교에 들어서자마자 마주한 건 교실 뒤쪽까지 꽉 채운 아이들. 나미비아 전국을 통틀어 20여 개의 학교가 전부라 교실마다 배움에 목마른 아이들로 가득했다. 아이들의 배움을 지속시키기에는 부족한 것이 너무도 많아 보여 내 마음은 바위처럼 무거워졌다. It has 250 learners, boys and girls altogether, and 7 teachers. Our main problem here, one of the problems is water. We don't have water here at school, at our school. It's the main problem. The other one, we don't have also the kitchen where the children can sit and eat and so on. It's one of our main problems. 가장 시급한 것은 물이었다. 먹을 물이 없는 것은 기본이니 학생들이 사용하는 화장실인들 오죽할까. 난 학교 시설을 둘러보며 이곳에 제일 먼저 우물이 만들어지기를 기도했다. 여러분 공부 열심히 하셔서 이 나미비아의 지도자가 되시고요. 그렇게 되시려면 기도 많이 하세요. 아이들은 행복해야 할 권리가 있다. 그러나 이곳의 아이들은 학교 공부 외엔 작은 물통 하나 들고 10리길을 걸어 물을 길어 날라야 하는 삶이다. 난 아이들과 함께 박수치며 노래하는 내내 내 머릿속은 온통 어떻게 하면 이 아이들에게 우물을 파줄 수 있을까 하는 생각뿐이었다.
we are having a lacking of water because the learners are fetching water from, let me say, 12 km from here, but we don't have a transport and so on. And also the other one is the digging hole, where we will going to put our services and so on. And the other thing is we need a material, especially the Bible materials and so on. So the other things that I will going to add on this. So I will going to give away the thanks humbling to Pastor Joseph. 독립 이후 스스로 서기 위해 노력하는 나미비아 사람들. 현실은 아직 힘들지만 이들이 꿈을 이룰 수 있기를 나는 두 손 모아 간절히 바라본다. 아프리카 여러 나라를 다니다 보면 제일 먼저 공항에 들어서곤 하죠. 그때마다 입국 심사를 거치곤 하는데요. 여러 나라들의 느낌은 모두 달랐습니다. 그중에서 좀 잘 사는 나라 같은 곳은 진행이 좀 순조로운가 하면 그렇지 못한 나라는 매우 까다로워서 많이 힘들었던 적이 한두 번이 아니었습니다. 전기도 물도 없는 원주민 신바부족에게 선물하려고 가지고 간 그 선물이 나미비아 공항에서 잘 통과가 되지 않아서 사정하고 속을 태웠던 기억이 지금도 생생합니다. 하루빨리 나미비아가 잘 사는 나라가 되어서 이 모든 것들이 순조로워졌으면 참으로 좋겠습니다. 저는 앞으로도 할 수만 있다면 아무리 어려운 환경에 부딪혀도 아프리카 사람들을 돕는 일에 방송을 통해서 앞장서고 싶습니다. 여러분, 언제나 지금처럼 아프리카 사람들을 돕는 일에 기도와 사랑으로 함께 해주시기를 부탁드립니다. 이창옥의 I Love Africa. 다음 주 이 시간에는 지구상에 몇 남지 않은 원시부족 신바족을 찾아갑니다. 여러분, 많은 기대와 시청 바랍니다. 안녕히 계세요. 아이고, 코가 막 불길 나오네. 근데 이 사람들은